Hello, students. In the last session, we had started reading the chapter The Fly. We finished 2 pages. In that, we discussed that there were two friends. One was Woodyfield, who was a retired old man. He was talking to his friend, who is referred to as the boss here. They both were sitting in the boss office and talking. The boss showed him the new furniture, the new carpet, the new electric heating. And then Mr. Woodyfield said that there was something that he wanted to talk to boss about, but he had forgotten about it. To which the boss opened a bottle of whiskey and said that they could drink and wait. They both share whiskey, and then Mr. Woodyfield feels warm and he suddenly remembers what he wanted to talk about. He tells the boss that Mr. Woodyfield's daughters had visited Belgium last week to visit Reggie's grave. Reggie was Mr. Woodyfield's son, and the boss also had a son. Both of them died in World War I because they were in the army. So Mr. Woodyfield says that the girls had visited Belgium last week to look at Reggie's grave, and they also crossed your son's grave, and both the graves are very near to each other. Then Mr. Woodyfield paused for boss to say something, but the boss did not respond at all. Mr. Woodyfield then continued saying that the girls were delighted how it was maintained just like they were at home, and he also asks the boss that if he had been across it or not. He was trying to get some answer from the boss or make him speak, not let him get into that sad zone. And from now, page number 27, we have to continue reading it further. No. For various reasons, the boss had not been across. એટલે બોસ જવાબ આપે છે કે ના હું નથી ગયો. ઘણા કારણોસર બોસ ત્યાં ગયા નહોતા. There were smiles of it, quavered old Woodyfield, and it's all as neat as the garden. Flowers growing on all the graves, nice broad paths. It was plain from his voice how much he liked a nice broad path. એટલે વુડીફીલ્ડ કહે છે કે બહુ મોટું છે અને બધુંય એક ગાર્ડનની જેમ નીટલી મેન્ટેન કરેલું છે. તમને ખબર છે ગ્રેવ્સ ઉપર ફ્લાવર પણ ઉગે છે અને બહુ મોટા મોટા રસ્તા છે. વુડીફીલ્ડની વોઇસ ઉપરથી ક્લિયર હતું કે એને મોટા રસ્તા વધારે ગમે છે. The pause came again. Then the old man brightened wonderfully. હવે પાછો એ પોઝ લે છે કે બોસ કંઈક બોલશે પણ હજી બોસ કંઈ બોલતો નથી, એટલે ફરી વુડીફીલ્ડને જ વાત કરવાનો વારો આવી જાય છે. Do you know what the hotel made the girls pay for a pot of jam? He piped. 10 francs. Robbery, I call it. It was a little pot.
no bigger than a half crown, and she hadn't taken more than a spoonful when they charged her 10 francs. Gertrude brought the pot away with her to teach them a lesson. Quite right, too. It's trading on our feelings. They think because we are over there having a look round when we are ready to pay anything. That's what it is. And he turned towards the door. હવે વુડીફીલ્ડને સમજાઈ જાય છે કે આ વાત કરવાની જરૂર નહોતી. બોસ ખૂબ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે એટલે ટ્રાય કરે છે વાતને ડિસ્ટ્રેક્ટ ડાયવર્ટ કરવાની, ટોપિક ડાયવર્ટ કરવાનો. અને એમ કહે છે તમને ખબર છે ત્યાં મારી ગર્લ્સ રોકાવા ગઈ હતી ત્યારે એક જેમની બોટલના હોટલે કેટલા રૂપિયા લીધા? 10 francs. કેવી લૂંટ આઈથરી છે. અને એ બોટલ પણ સાવ અવડી નાની સી હતી. અને 10 francs લીધા. એના પછી તો જર્ટ્રૂડ એની દીકરીનું નામ હતું, એનાથી એક સ્પૂન પણ માંડ ખવાણી આટલા રૂપિયા આપીને. તો જર્ટ્રૂડે તો પછી બોટલ ત્યાંથી અહીંયા લઈ આવી એ લોકોને શીખવાડવા કે આવી રીતના ન કરાય. અને બરાબર પણ છે ને, આપણી ફિલિંગ્સ સાથે રમત કરે છે. એમ કે આપણે ત્યાં છીએ તો આપણે ગમે એટલા રૂપિયા ભરશું તો એ તો ખોટું કહેવાય ને. આટલું એ કહે છે પણ હજી સામે બોસ કંઈક જવાબ આપતો નથી એટલે વુડીફીલ્ડ દરવાજાથી બારે વયો જાય છે. Quite right, cried the boss. Though what was quite right he hadn't the least idea. He came round by his desk, followed the shuffling footsteps to the door, and saw the old fellow out. Woodyfield was gone. એટલે બોસ હા સાચું એમ કરે છે. અને શું સાચું હતું એના વિશે તો એને પણ નહોતી ખબર, ખાલી હા કરતો હતો. અને પછી જોવે છે તો વુડીફીલ્ડ ત્યાંથી વયો ગયો હોય છે. For a long moment the boss stayed, staring at nothing, while the grey-haired office messenger, watching him, dodged in and out of his cubby hole like a dog that expects to be taken for a run. Then, I'll see nobody for half an hour, Macy, said the boss. Understand? Nobody at all. વુડીફીલ્ડ વયો જાય છે. પછી ઘણા લાંબા સમય સુધી બોસ ત્યાં ને ત્યાં રહે છે, એક નજરે જોઈએ રાખે છે. અને નાનકડા હોલમાંથી એનો જે ઓફિસ મેસેન્જર હોય છે એ પણ જોઈએ રાખે છે બોસને કે આ શું કરે છે. ત્યારે જ બોસ એને કહે છે, એ ઓફિસ મેસેન્જરનું નામ મેસી હોય છે, એને કહે છે કે મારે અડધી કલાક સુધી કોઈને નથી મળવું. સમજાઈ ગયું? કોઈ એટલે કોઈ જ નહીં. વેરી ગુડ સર. મેસી કહે છે ઓકે સર. The door shut. The firm, heavy steps recrossed the bright carpet. The fat body plumped down in the spring chair, and leaning forward, the boss covered his face with his hands. He wanted, he intended, he had arranged to weep. દરવાજો બંધ કર્યો, કાર્પેટ ઉપર ચાલે છે તો પગ જોરથી પછાડે છે અને પછી એની ચેર ઉપર બેસી જાય છે. આગળ થાય છે, ટેબલ ઉપર હાથ રાખે છે, પોતાના ફેસને પોતાના હેન્ડ્સથી કવર કરે છે અને રડવા માંગે છે. It had been a terrible shock to him when old Woodyfield sprang that remark upon him about the boy's grave. It was exactly as though the earth had opened and he had seen the boy lying there with Woodyfield's girls staring down at him.
For it was strange. Although over 6 years had passed away, the boss never thought of the boy except as lying unchanged, unblemished in his uniform, asleep forever. My son, groaned the boss. But no tears came yet. In the past, in the first months, and even years after the boy's death, he had only to say those words to be overcome by such grief that nothing short of a violent fit of weeping could relieve him. Time, he had declared then, he had told everybody, could make no difference. Other men perhaps might recover, might live their loss down, but not he. How was it possible? His boy was an only son. Ever since his birth, the boss had worked at building up this business for him. It had no other meaning if it was not for the boy. Life itself had come to have no other meaning. How on earth could he have slaved, denied himself, kept going all those years without the promise forever before him of the boy's stepping into his shoes and carrying on where he left off? જ્યારે વુડીફિલ્ડે એના છોકરાના ગ્રેવ વિશે વાત કરી ત્યારે બોસને ખૂબ જ મોટો ઝટકો લાગ્યો. એવું લાગતું હતું કેમ ધરતી ખુલી ગઈ હોય અને એ જોઈ શકતો હોય કે વુડીફિલ્ડની દીકરીઓ ત્યાં બેસીને એના છોકરાના ગ્રેવને જોવે છે. બહુ અજીબ બધું લાગતું હતું. આ બધી વાતને 6 વર્ષ પણ થઈ ગયા હતા, એટલે છોકરાને ગુજરે 6 વર્ષ થઈ ગયા હતા. પણ બોસે ક્યારેય આમ એમ વિચારી જ નહોતો શકતો કે મારો દીકરો મરી ગયો છે. એ બસ એમ જ એને થતું હતું કે ડ્યુટીમાં ગયો છે, સૂતો છે અત્યારે. પણ આને એમ કીધું ગ્રેવમાં છે, મરી ગયો છે, એ વસ્તુ યાદ અપાવી એટલે બોસને પાછો ખૂબ મોટો ઝટકો લાગી આવ્યો. મારો દીકરો એમ કરીને એ રડવાનું સ્ટાર્ટ કરવા માંગે છે, પણ આંસુ એને નીકળતા નથી. જ્યારે આ બનાવ બન્યો હતો ત્યારે થોડાક મહિના અને થોડાક વર્ષો ઇનફેક્ટ છોકરાના મૃત્યુનું પછી એની પાસે વર્ડ્સ નહોતા બોલવા માટે કે એને કેટલું દુઃખ થયું છે. એ રડી નથી શકતો. રડવા અત્યારે માંગે છે પણ કાંઈ નથી થતું. ત્યારે લોકો એને સમજાવતા હતા કે સમયની સાથે બધું સરખું થઈ જશે, પણ નથી થયું. આજે 6 વર્ષ થઈ ગયા છે છતાંય નથી થયું. આ દુઃખ એટલું ને એટલું જ છે. બીજા લોકો રિકવર કરી શકતા હશે પણ એનાથી નહોતું થતું. અને કેવી રીતના થઈ શકે? એનો એકને એક દીકરો હતો અને એના જન્મથી લઈને બોસ ખાલી એટલે જ કામ કરતો હતો, આ બિઝનેસ બનાવતો હતો કે છોકરાને આપી શકે. આ બધાનો બીજો કોઈ મિનિંગ જ નથી જો છોકરો કોઈ નથી તો. હજી તો કેવી રીતના પોતાને મનાવે કે આ બધું મેં જે ઊભું કર્યું હતું કે મારો છોકરો આને કન્ટિન્યુ કરશે, એ પ્રોમિસથી પૂરું નથી થવાનું. And that promise had been so near being fulfilled. The boy had been in the office learning the ropes for a year before the war. Every morning they had started off together. They had come back by the same train. And what congratulations he had received as the boy's father. No wonder he had taken to it marvelously. As to his popularity with the staff, every man jack of them, down to old Macy, couldn't make enough of the boy. And he wasn't in the least spoilt. No, he was just his bright, natural self, with the right word for everybody.
with that boyish look and his habit of saying, simply splendid. હવે શું થાય છે, હવે એને એ છોકરાની યાદ આવવા માંડે છે કે વોરના 1 વર્ષ પહેલાં એ દરરોજ ઓફિસ આવતો કામ શીખવા માટે, દર સવારે એ લોકો સાથે નીકળતા, સેમ ટ્રેનથી અહીંયા આવતા, અને લોકો બધાય આના વખાણ કરતા હતા, કેમ કે એટલું સરખી રીતના કામ મેનેજ કરી લેતું હતું. સ્ટાફમાં પણ એ ખૂબ પોપ્યુલર હતો. મેસીથી લઈને બધાય બોસ સુધીના એના વખાણ જ કરતા હતા, અને જરાય બગડેલો નહોતો. પોતે જેટલો બ્રાઇટ હતો અને બધાની સાથે પ્રોપરલી વાત કરતો, એકદમ નાનો છોકરા જેવો લાગતો, અને એની સિમ્પલી સ્પ્લેન્ડેડ બોલવાની હેબિટ હતી. આ બધી જ વસ્તુ હવે બોસને ફ્લેશબેક થાય છે ને યાદ આવવા માંડે છે. બટ ઓલ દેટ વોઝ ઓવર એન્ડ ડન with as though it had never been. It never had been. The day had come when Macy had handed him the telegram that brought the whole place crashing about his head. Deeply regret to inform you. And he had left the office a broken man with his life in ruins. પણ આ બધું જ પૂરું થઈ ગયું જેમ ક્યારેય થયું જ નથી એવી રીતના. અને દિવસ એવો આવી ગયો કે મેસીના હાથમાં એક ટેલિગ્રામ હતો જેને એની આખી દુનિયા તોડી નાખી, કે અમને દુઃખ થાય છે તમને આ જણાવતા. અને બસ ત્યારથી બોસ તૂટી ગયો છે. 6 years ago, 6 years. How quickly time passed. It might have happened yesterday. The boss took his hands from his face. He was puzzled. Something seemed to be wrong with him. He wasn't feeling as he wanted to feel. He decided to get up and have a look at a boy's photograph. But it wasn't a favorite photograph of this. The expression was unnatural. It was cold, even stern looking. The boy had never looked like that. 6 વર્ષ પહેલાં, 6 વર્ષ થઈ ગયા. કેવું જલ્દી ટાઈમ પસાર થઈ ગયો. એવું લાગે કે આ દુઃખ હજી ગઈકાલે જ આવ્યું હોય. બોસ ફેસ ઉપરથી હાથ હટાવે છે, કન્ફ્યુઝડ છે, કંઈક બહુ ખોટું એને છે એવું લાગે છે. એટલીસ્ટ એવું એને ફીલ કરવું છે. એને એમ થાય છે કે ચલ હું ફોટોગ્રાફ જોઉં, એટલે એ ઊભો થાય છે ફોટો જોવા માટે. ફોટો જોવે છે પણ આ એનો ફેવરેટ ફોટોગ્રાફ નથી. એક્સપ્રેશન પણ બરાબર નથી, કેમ કે એ એને યુનિફોર્મમાં પડાવેલો ફોટો છે, અને મા બાપના નજરમાં બાળક હંમેશા પ્રેમાળ હોય. યુનિફોર્મમાં એને એકદમ સ્ટ્રિક્ટ લુક આપવાનો હતો, એટલે એકદમ હસતો નથી, એકદમ ફોર્મલ છે. મારો દીકરો આવો નથી, એટલે એને આ ફોટો ગમતો જ નહોતો. અને એ એમ કહે છે કે મારો છોકરો આવો ક્યારેય હતો પણ નહીં. At that moment, the boss noticed that a fly had fallen into his broad ink pot and was trying feebly but desperately to clamber out again. "Help! Help!" said those struggling legs. But the sides of the ink pot were wet and slippery. It fell back again and began to swim. The boss took up a pen, picked the fly out of the ink, and shook it onto a piece of blotting paper. For a fraction of a second, it lay still on the dark patch that oozed round it. Then the front legs waved, took hold,
and pulling its small sodden body up, it began the immense task of cleaning the ink from its wings. Over and under, over and under went a leg along a wing as the stone goes over and under the scythe. Then there was a pause, while the fly, seeming to stand on the tips of its toes, tried to expand first one wing and then the other. It succeeded at last, and sitting down, it began, like a minute cat, to clean its face. Now, one could imagine that the little front legs rubbed against each other lightly, joyfully. The horrible danger was over. It had escaped. It was ready for life again. એ મોમેન્ટે હવે બોસ નોટિસ કરે છે કે એક ઇન્કપોટમાં એક માખી પડી ગઈ છે અને ખૂબ ટ્રાય કરતી હતી બહાર નીકળવાની. જેમ એના પગ ચિલ્લાવતા હતા હેલ્પ હેલ્પ, પણ ઇન્કપોટમાંથી ઉપર આવવાની ટ્રાય કરે તો આખું ઇંકથી ભરેલું હતું, એટલે ઇંક ભીની હોય એટલે વારવાર સ્લીપ કરી જતી હતી અને ફરી પાછી ઉપર આવવાની ટ્રાય કરતી હતી. એટલે બોસ એક પેન લીધી અને એનાથી ફ્લાયને બહાર કાઢી, માખીને બહાર કાઢી અને એને બ્લોટિંગ પેપર ઉપર રાખી દીધી. સેકન્ડ સુધી ત્યાં રહી અને પછી એના બોડી ઉપરથી જે ઇંક હતું એ બહાર નીકળવા માંડ્યું, બ્લોટિંગ પેપરમાં ચોંટવા માંડ્યું. પછી એના આગળના પગ હલાવતી હતી, એનું બોડી ઉપર નીચે કરતી હતી, એટલે એ શું પંખ ઝાટકતી હતી અને એ શું કરતી હતી આવી રીતના એના બોડીમાં જે ઇંક લાગી ગયું હોય એને ક્લીન કરવાની ટ્રાય કરતી હતી. પછી એક પોઝ આવી ગયો અને માખીએ પોતાનું ફર્સ્ટ વિંગ ખોલવાની ટ્રાય કરી અને પછી એના પછીનો વિંગ, એવી રીતના એ સક્સીડ થઈ ગયું એનાથી અને પછી ત્યાં બેસી ગઈ. હવે એને થયું કે હાઈશ, જે ડેન્જર હતું મારી લાઈફનું એ પૂરું થઈ ગયું અને હવે હું પાછું જીવી શકીશ. બટ જસ્ટ ધેન ધ બોસ had an idea. He plunged his pen back into the ink, leaned his thick wrist on the blotting paper, and as the fly tried its wings down, came a great heavy blot. What would it make of that? What indeed? The little beggar seemed absolutely cowed, stunned, and afraid to move because of what would happen next. But then, as if painfully, it dragged itself forward. The front legs waved, caught hold, and more slowly this time, the task began from the beginning. હવે એ તૈયાર થઈ જ ગઈ છે પાછી પોતાની જીવન જીવવા માટે, ત્યારે બોસને એક આઈડિયા આવે છે. એ પેન પાછી ઇંકમાં નાખે છે અને એના હાથેથી બ્લોટિંગ પેપર પકડી લે છે અને જેમ માખી ઉડવાની ટ્રાય કરતી હતી ત્યારે એની માથે ઇંકનું બ્લોટ પાછું નાખી દે છે. આ શું થઈ ગયું? જે આટલી વારથી ટ્રાય કરતી હતી એની ઉપર પાછી એ જ મુસીબત આવી. હવે એનામાં હલવાની હિંમતે નહોતી, પણ છતાંય જીવ બચાવવા માટે ગમે એમ એ ગમે એટલા પેનમાં છે તોય આગળ વધવાની ટ્રાય કરે છે, પગ હલાવે છે, પાંખ ફફડાવે છે. આ વખતે પહેલાં જેટલા જોશમાં નથી, સ્લોલી છે, પણ એને ફરીથી બધો ટાસ્ક પાછો કરવો પડે છે. He is a plucky little devil, thought the boss, and he felt a real admiration for the fly's courage. That was the way to tackle things. That was the right spirit. Never say die. It was only a question of. But the fly had again finished its laborious task,
and the boss had just time to refill his pen to shake fair and square on the new clean body yet another drop. What about it this time? A painful moment of suspense followed. But behold, the front legs were again waving. The boss felt a rush of relief. He leaned over the fly and said to it tenderly, "You artful little..." And he actually had the brilliant notion of breathing on it to help the drying process. All the same, there was something timid and weak about its efforts now, and the boss decided that this time should be the last, as he dipped the pen deep into the ink pot. હવે માખી ફરી ટ્રાય કરે છે બચવાની, તો બોસ વિચારે છે આ કેવું છે, એને કંઈ પડી જ નથી. પણ એને માખીના હિંમત માટે એને આમ માખી માટે રિસ્પેક્ટ પણ આવે છે કે આવી જ રીતના હોય, ફાઇટ કરતું રહેવાનું. કોઈ દિવસ એમ નહીં કે આપણે હારી જશું એવું નહીં મનમાં રાખવાનું. હજી તો આટલું વિચારે છે કે આ માખીએ પોતાની બોડી ક્લીન કરી લીધી હોય છે અને ટાઈમ આવી ગયો કે બોસ પાછું પોતાના પેનથી એના બોડી ઉપર એક બ્લોટ ડ્રોપ નાખે. હવે આ વખતે માખી શું કરશે? પણ ફરી એક વખત સેમ વસ્તુ કરવા માંડી. એના પગ હલવા માંડ્યા, પાંખ ફફડવા માંડી. અને પછી બોસ જે છે એને પણ જોતું હતું કે માખી કરી શકે, એટલે એ ફૂંક મારે છે એટલે જલ્દીથી ડ્રાય ઇંક થઈ જાય. પછી બોસ વિચાર છે કે બસ હવે છેલ્લી જ વખત હું ટ્રાય કરીશ, અને ઇંક પોટમાં પાછી પેન નાખે છે. It was. The last blot fell on the soaked blotting paper and the draggled fly lay in it and did not stir. The back legs were stuck to the body. The front legs were not to be seen. અને ખરેખર આ છેલ્લો જ ડ્રોપ હતો, કેમ કે હવે માખી જે હતી એ હલી પણ નહોતી શકતી. એના પાછળના પગ જે છે એ બોડીથી ચોંટી ગયા હતા અને આગળના તો દેખાતા પણ નહોતા. "Come on," said the boss. "Look sharp." And he stirred it with his pen in vain. Nothing happened or was likely to happen. The fly was dead. બોસ કે છે "કમ ઓન, અહીંયા જો." અને એને પોતાના પેનથી હલાવવાની પણ ટ્રાય કરે છે, પણ કાંઈ થતું નથી અને કાંઈ થવાનું હતું પણ નહીં, કેમ કે માખી હવે મરી ગઈ હતી. The boss lifted the corpse એટલે dead body, on the end of the paper knife and flung it into the waste paper basket. But such a grinding feeling of wretchedness seized him that he felt positively frightened. He started forward and pressed the bell for Macy. બોસ શું કરે છે? હવે એની ડેડ બોડી ઉપાડે છે અને એને ડસ્ટબિનમાં નાખી દે છે. પણ એ ખૂબ ખરાબ પણ લાગતું હતું ને સાથે સાથે એમ સારું પણ લાગતું હતું કે કંઈ એવું નહોતું. હવે એ જાય છે અને બેલ વગાડે છે એટલે મેસી આવે. મેસીને કહે છે, "Bring me some fresh blotting paper," he said sternly, "and look sharp about it." And while the old dog padded away, old dog એટલે મેસીની વાત કરે છે, padded away, he fell to wondering what it was he had been thinking about before. What was it? It was... He took out his handkerchief and passed it inside his collar. For the life of him, he could not remember. મેસી આવે છે અને મેસીને કહે છે કે મારી માટે ફ્રેશ બ્લોટિંગ પેપર લઈ આવો. મેસી જાય છે ત્યારે એ વિચારે ચડે છે કે હું શું વિચારતો હતો આટલી વારથી, આ શું હતું. પોતાનો રૂમાલ જે છે એ રાખે છે પાછો, પણ એને કાંઈ યાદ આવતું નથી. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ હતી તમારી સ્ટોરી ધ ફ્લાય. આની સાથે આપણું આ લાસ્ટ ચેપ્ટરની રીડિંગ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. આપણે બધાય ચેપ્ટર સમજી લીધા છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે ધ ફ્લાયના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાના સ્ટાર્ટ કરશું. આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ થોડાક લાંબા છે, ઓકે, લાસ્ટ ચેપ્ટર્સ જેટલા નાના નથી.
આપણે 5 ચેપ્ટર્સ આવવાના છે આ સેમેસ્ટરમાં. એમાંથી ફર્સ્ટ છે ધ લાસ્ટ લીફ, સુ અને જોન્સીવાળું, એ આપણે કરી લીધું. સેકન્ડ છે ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી, નરેટર અને બાસ્કેટ સેલરવાળું, એ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. થર્ડ છે અ સ્નેક ઇન ધ ગ્રાસ, દાસાવાળું, એ આપણે કરી લીધું. ફોર્થ ધ ફ્લાય, એ આપણે હમણાં કર્યું એ. અને ફિફ્થ ધ હેપી પ્રિન્સ, પ્રિન્સના સ્ટેચ્યુ અને સ્વોલોની જે આપણે વાત કરી એ. એટલે આ 5 ચેપ્ટર્સ આપણે આ સેમેસ્ટરમાં તમારે આવવાના છે અને એ સિવાયનું ગ્રામર છે. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ધ ફ્લાયના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરીએ. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણે હવે ગ્રામર સ્ટાર્ટ કરવાનું રહેશે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને બધાય ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આન્સર આપી દેવામાં આવ્યા છે. આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે તમે લોકો હવે લર્ન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો, નહીં તો તમને એક્ઝામમાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ પડશે. બધું ભેગું થશે ત્યારે તમને. એટલે જ મને બીજા સબ્જેક્ટ્સની નથી ખબર, પણ હું તમને સાથે સાથે ક્વેશ્ચન આન્સર અત્યારથી એટલે જ આપી દઉં છું જેથી કરીને આપણને નથી ખબર કોલેજ ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે, પણ તમે લોકો લર્ન ઘરે કરી શકો. અત્યારે તમારી પાસે બીજું કંઈ લર્ન કરવા માટે હોતું નથી. ત્યાં તમારું ઇંગ્લિશનું એટલીસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો તમારે એક સબ્જેક્ટ ક્લિયર રહીએ. ઓકે, આઈ વોન્ટ યુ ઓલ ટુ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ધ ક્વેશ્ચન આન્સર. ભૂલતા નહીં, મેં તમને લોકોને એક ટાસ્ક આપ્યો હતો કે 5 ઓથર્સ જે આપણે 5 ચેપ્ટર જે છે એ 5 ઓથર વિશે તમારે 7 લાઇન્સ લખવાની હતી. જે રીતે તેની કોલેજ સ્ટાર્ટ થશે એ દિવસે એ પણ ચેક કરવામાં આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાનું. કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો પ્લીઝ નોટ કરી લેજો. આ 5 ચેપ્ટર હવે તમે ફરી એક વખત વાંચી લેજો જેથી કરીને તમને બીજું કંઈ હોય તો પણ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.